बेहद की परम महाशांति सभी विश्व सेवाधारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब सबसे पहले हम बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे और दादाजी से शक्ति लेंगे, पावर लेंगे, एनर्जी लेंगे। परम शांति। मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जब भी बेहद के बच्चों ने भी भक्ति तो की होगी ना। भक्ति तो सबने करी है, मैंने भी करी, मगर किसी गुरु गोसाई की नहीं की, किसी मनुष्य की नहीं की, ना किसी का सुना। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो भक्ति करते थे, भक्ति में क्या कहते थे, जब भगवान मिल जाए ना तो हम बलि चढ़ेंगे, भगवान के ऊपर बलि चढ़ जाएंगे। तो वही समय आ गया है, अब भगवान के ऊपर बलि चढ़ने का समय आ गया। तो बलि कैसे चढ़ेंगे? अपने आप को मिटाने वाले, अपने आप को मिटा के और बाप का रूप धारण करने वाले, उसको कहेंगे बलि चढ़ना, बलिदान देना विश्व परिवर्तन के लिए। ये बलिदान नहीं है, बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत ही बड़ी प्राप्ति है। ये जो अपने आप को राख बनाना, बाप के रूप में रंग जाना, ये कोई आसान बात नहीं है और छोटी बात नहीं है। बाप के रूप के अंदर अपना रूप को बिल्कुल समाप्त कर देना और बाप के रूप के अंदर हमारे इसी शरीर में बाप दिखाई दे, है ना कमाल की बात। मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, मुझे भी करना है यही। जब बच्चों में बाप दिखाई देगा तब प्रतिष्ठा का नगाड़ा बजेगा। अब यह समझ लो। तो स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का मतलब क्या है? यही परिवर्तन है कि बाप के रूप में अपने आप को परिवर्तन करना, इसी को कहेंगे कि स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन का अर्थ क्या है? अपने आप को बाप के रूप में प्रत्यक्ष करना और अपने रूप को समाप्त करना, इसको कहेंगे स्वपरिवर्तन। बेहद का परिवर्तन। अपने 5 तत्वों के शरीर को भी भूल के और बेहद के दादाजी का रूप में रंगे जाना, अपने आप को समाप्त करना और बाप के गले का हार बनना, इसको कहेंगे स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तक आत्मा। अब यह सभी बच्चों को यही पुरुषार्थ करना है कि बाप का रूप धारण करके रहना है। तो बच्चों में बाप दिखाई देगा, तो ही हमारा काम बनेगा, तो ही विश्व में बाप प्रत्यक्ष होगा और साक्षात्कार होंगे। और मैं वाणी पढ़ती हूँ। सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है
वह इसलिए बनाया ना कि सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए और फिर संबंध में आए, सहयोगी बनकर आए जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का कार्य रखा है ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार ये रखा हुआ है ना। तो अभी फाउंडेशन बड़ा विशेष सत्ता का है। धर्म सत्ता सबसे बड़ी से बड़ी सत्ता है। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ है। स्नेह का प्रभाव देखा ना। स्नेह की निशानी क्या है? बाप का रूप धारण करना, यही स्नेह की निशानी है। जिससे प्यार होता है ना तो उसका रूप धारण करना मुश्किल नहीं है। तो स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते हैं, इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो, ये लोग भी सोचते हैं। तो यहाँ क्या है, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई है, अभी प्रतिष्ठा के समय आ गए हैं। ये गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली वो सब खत्म हो गई ना। तो अभी क्या है, अभी प्रतिष्ठा का समय आ गया। तो इस वर्ष प्रतिष्ठा का पर्दा अभी खुलना आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रतिष्ठा हुई। विदेशी कौन है? बेगत के बच्चे। अभी पर्दा खुलना आरंभ हुआ है। भारत द्वारा भारत में प्रतिष्ठा हुई है और दूसरे तरफ नामी ग्रामी और भारत में नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रतिष्ठा हो, यह है प्रतिष्ठा का पर्दा खुलना आरंभ होना। अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। तो बेगत के बच्चे निमित्त बने हैं ना। यह भी विशेष कार्य के निमित्त बने हो। प्रतिष्ठा के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए हो। भारत में हलचल तो मचा ली। यहाँ जो भारतवासी हैं उनके अंदर हलचल तो मच गई है। तो कानों द्वारा आवाज गया है। विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त बन गया। लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कान तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज आता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना। तो हलचल पैदा हुई है, हलचल में थोड़ा जागे हैं, समझते हैं कि यह कुछ है। अभी जागेंगे। अब जागेंगे तब जब और जोर से आवाज़ करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा और जोर से हुआ है। ऐसे ही कमाल तब हो जब सत्ता वाले स्टेज पर सम्मेलन मनाएं, तब प्रतिष्ठा का पर्दा पूरा खुलेगा। देखो आखिर तो सब कोई एक ही बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही घर है, तो सभी को जागना तो है ही। लेकिन जो बेगत के बच्चे हैं, जब तक वो बाप का रूप धारण नहीं करते, मुझे भी बाप का रूप धारण करना है और बच्चों को भी करना है, तो जब तक बाप का रूप हम धारण नहीं कर सकते तब तक हमारी कोई दुनिया वाले सुनने वाले नहीं है, ना बिके वाले सुनने वाले हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमें बाप का रूप धारण करना पड़ेगा। हमें जीते जी बलि चढ़ना है, बाप पे बलिहार जाना है। बलि चढ़ने का मतलब ये नहीं कि कुछ गला काटना है, अपना अस्तित्व खत्म करना है, अपना अस्तित्व मिटाना है और बाप के अस्तित्व में हमें परिवर्तन करना है। इसी को कहते हैं स्वपरिवर्तन से
विश्व परिवर्तन। वानियों में तो हर तरह का पॉइंट है, अच्छा भी है, उनके लिए भी लागू पड़ता है, हमारे लिए भी पड़ता है, सबके लिए, दुनिया के लिए भी पड़ता है। तो वाणी को छांट छांट के 2 शब्द 2 मिलते हैं बेहद के बच्चों को, वो मैं समझाती हूँ। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు, బేహద్ మా బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసి విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు బలిహారం కావాలి. బలిహారం అనగా మిమ్మల్ని మీరు సమాప్తం చేసుకోవటం. మై పన్, నేను, నాది అనేది అభిమానం లేకుండా చేసుకోవటం అంటూ చెప్తున్నటువంటి అవ్యక్త సందేశము ఇప్పటి వరకు మీరు హిందీలో విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. విశ్వ సేవాదారి స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. ఈరోజు మనం ఫస్ట్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ని తీసుకోవటానికి అందరం యోగం చేస్తూ ఉండాలి. దాదాజీతోటి శక్తి, ఎనర్జీ, పవర్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. అందుకే నేను పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నాను, బేహద్దు పిల్లలకి అయితే భక్తి చేసే ఉంటారు కదా, బేహద్దు పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు కాకపోతే జ్ఞానంలోకి రాకముందు భక్తి చేశారు. అందరూ చేస్తారు, నేను కూడా చేశాను. గురువు, సాధువు, సన్యాసి అనే గురువులనైతే నేను ఆశ్రయించలేదు, కానీ భక్తి అయితే చేశాను. ఏదైతే నేను చెప్తూ ఉన్నానో అనుభవపూర్వకంగా చెప్తూ ఉన్నానో, భక్తిలో కూడా ఏమంటాము, ఎప్పుడైతే భగవంతుడు లభిస్తాడో మేము ఆయనకి బలిహారం అయిపోతాం, మావన్నీ కూడా ఆయనకి అప్పచెప్తాం అని వాగ్దానం చేస్తాం, మాటలు చెప్తూ ఉంటాం. భగవంతుడి పైన బలిహారం కావాలి అని భక్తిలోనే నేర్పుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు బేహద్ బాప్ సాకార రూపంలోకి వచ్చారు. భగవంతుడు బాపు రూపంలో వచ్చారు. మరి ఆయనకు బలిహారం అయ్యేటువంటి సమయం కూడా వచ్చింది. భక్తి ఫలితం జ్ఞానం అన్నప్పుడు జ్ఞానం ఇస్తుంది భగవంతుడు, సాకార రూపంలో ఉన్నారు. ఆయనకి బలిహారం అయ్యేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. ఆసన్నం ఏంటి, వచ్చింది సమయం. ఎలాగా బలి అవ్వటము అంటే తమను తామును సమాప్తి చేసుకోవటం, నేను, నాది, నా వాళ్ళు అనే హద్దులోని తొలగించుకొని బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటము. దీన్నే అంటారు బలి అవ్వటము. భక్తి మార్గంలో అయితే స్థూలంగా మేకల్ని, దున్నపోతుల్ని, కోళ్లను బలి ఇస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మీరు విశ్వ పరివర్తన కోసం బలిదానం అవుతూ ఉన్నారు. స్థూలమైన బలిదానాలు కాదు ఇక్కడ. ఈ బేహద్దు బలిదానం బేహద్దు ప్రాప్తిని కలిగించేది. ఏదైతే మరి మిమ్మల్ని మీరు బాపుకు సమర్పణ చేసుకొని బూడిదైపోతారో వాళ్ళు సర్వప్రాప్తి స్వరూపులుగా అవుతారు. బాపు యొక్క రూపం యొక్క సాంగత్యంలో, రూపం యొక్క రంగు రంగరించుకుంటే మీ పురుషార్థం చాలా తేలికవుతుంది. అయితే ఇదేమి చిన్న విషయం కాదు. బాపు రూపం లోపలే తమ రూపము, మీ లోపలే బాపు రూపము. అప్పుడు మీ రూపము సమాప్తం అవుతుంది. ఇదే బలి అవ్వటం అంటే. మీ యొక్క శరీరం కనిపించకుండా బాపు రూపం కనిపించాలి. చాలా అద్భుతమైన విషయం కదా ఇది. ఎప్పుడైతే నేను నేను అని అంటూ ఉంటామో
అక్కడ అహంకారం వస్తుంది, తలకాయ ఎగురుతూ ఉంటుంది, లెగుస్తూ ఉంటుంది అహంతో. నేను చేశాను, నేనే అనే మాట వచ్చిందో ఇక అప్పుడు బాపు మాటను మర్చిపోతారు. ఇక బాపు పిల్లల్లో ఎలా కనపడతారు? నేను కాదు, అంతా బాపే, నేను కూడా బాపునే, నా లోపలే బాపు ఉన్నారు, చేసేది చేయించేది ఆయనే అన్నప్పుడు ఆయనే కనిపిస్తాడు. అప్పుడే ప్రత్యక్షత డంకా మోగుతూ ఉంటుంది. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేయటం అంటే ఇదే. స్వయం మిమ్మల్ని మీరు ఖతం చేసుకొని విశ్వ రచయిత అయినటువంటి బాపు రూపాన్ని చూపించటం. బాపు రూపంలో మీరు కూడా ఉన్నారు, మీ ద్వారా బాపు రూపము ఉన్నది. దీన్నే స్వపరివర్తన అంటారు. స్వపరివర్తన అర్థం ఏమిటి? మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోయి మిమ్మల్ని మీరు నేను అన్న మాటని ఖతం చేసుకొని బాపుని ప్రత్యక్షం చేయటం. అప్పుడు నాది అనేది సమాప్తమవుతుంది. దీన్నే అంటారు స్వపరివర్తన అని. బేహద్కే బేహద్దు పరివర్తన అంటారు. తమ పంచతత్వాల శరీరం కూడా మారిపోతుంది. మీరు మర్చిపోతున్నారుగా. బేహద్ దాదాజీ రూపము, ఆయన రంగు, ఆయన స్వరూపము మీదైపోతుంది. ఇక మీదెక్కడ ఉంటుంది? ఇంకా మిమ్మల్ని మీరు ఖతం చేసుకుంటున్నారు, సమాప్తి చేసుకుంటూ ఉన్నారు. బాపుకు కంఠహారంగా అవుతూ ఉన్నారు. దీన్నే అంటారు స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేయటము అని. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసి సదా అన్ని కర్మలు చేస్తూ ఉండండి. పిల్లల్లో బాపు కనపడతాడు. అప్పుడే మన యొక్క కార్యక్రమం ఏదైతే విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వ పరివర్తన ఉన్నదో అది సక్సెస్ అవుతుంది. ఈ సమయం బాపు ప్రత్యక్షమైతే సాక్షాత్కారాలు వెంటనే ప్రారంభమవుతాయి. సర్వ సత్తాలు ఎప్పుడైతే కలిసిపోతాయో అప్పుడు ఒకే ఒక ఈశ్వరీయ సత్తా అయిపోతుంది. ఇది వాణిలో చెప్పినటువంటి మహావాక్యం. అప్పుడు ప్రత్యక్షత తెర విశ్వం ముందు ఓపెన్ అవుతుంది. వర్తమాన సమయంలో ఏదైతే సేవా ప్లాన్ తయారు చేస్తూ ఉన్నారో అన్ని వర్గాల వాళ్ళకి చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచంలో ఒక్కొక్క వర్గము ఒక్కొక్క శక్తి దళం, అనగా శక్తి దళాలన్నీ కలిసి సంపర్కంలోకి సహయోగం చేసుకుంటూ స్నేహంగా ప్రేమగా సంబంధంలో ఉంటూ ఉంటారు. ఒకరికొకరు సహయోగిగా అవుతూ ఉంటారు. మొత్తం కలిపి ఈశ్వరీయ శక్తిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ ఈ యొక్క శక్తి యొక్క సహయోగం లేకపోతే సర్వుల సహయోగంతో సుఖమే ప్రపంచం అనేది తయారు కాదు. అందుకని సర్వుల యొక్క సహయోగంతో ఈ కార్యక్రమం చేయాలి. ఈ యొక్క మహావాక్యం అందుకే చెప్తూ ఉన్నారు. ఫౌండేషను ఎప్పుడైతే విశేషమైనటువంటి శక్తిశాలిగా ఉంటుందో దృఢంగా ఆ లక్ష్యము అనేది ఛేదించగలుగుతారు. ధర్మ శక్తుల్లో అన్నిటికంటే గొప్ప శక్తి ఈశ్వరీయ శక్తి. విశేషమైన శక్తి ద్వారా ఫౌండేషన్ మీరు ప్రారంభం వేశారు. ప్రేమ యొక్క ప్రభావాన్ని చూపించారు. స్నేహానికి గుర్తేంటి? ఎవరి మీదైతే ప్రేమ ఉంటుందో వాళ్ళులాగే ఇమిటేషన్ చేస్తారు, వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ రూపం కూడా, వాళ్ళ డ్రెస్ కూడా వేసేసుకుంటారు సరదాగా. అదేవిధంగా మీకు బాపు మీద అనన్యమైన ప్రేమ స్నేహం ఎంత ఉందో అంతగా బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయండి. ఇదే మీకు బాపు పైన ఉన్న ప్రేమకు గుర్తు. ఇది ప్రేమకు గుర్తు. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటం కష్టమేమీ కాదు. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ కష్టం అనేది ఉండదు. ప్రేమ లేకపోతే, ఇష్టం లేకపోతే కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని అందరూ కలిసి బాపుని ప్రత్యక్షం చేయాలనేటువంటి లక్ష్యం తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంతమంది హే భగవాన్, ఏ అల్లా, ఓ గాడ్ ఫాదర్ అని పిలుస్తూ ఉన్నారో చూడండి.
అందరినీ రక్షించేది, కడ తీర్చేది, గమ్యం చేర్చేది ఒక్కరే పరంపిత. ధర్మపితలందరూ కూడా పరంపితను స్మృతి చేస్తారు లాస్ట్లో. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది అందరికీ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. ప్రత్యక్షత సమయం వచ్చేసింది. ఇప్పటి వరకు ఏవైతే గోల్డెన్ జూబ్లీలు, డైమండ్ జూబ్లీలు, ప్లాటినం జూబ్లీలు ఏవేవో చేసుకున్నారు, దానికి మించి ఇప్పుడు వాటిని ఖతం చేసి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి. తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి జూబ్లీనే అన్నిటికంటే గొప్పది. ఈ సంవత్సరం ప్రత్యక్షత తెరను తొలగించాలి. ఒకవైపు విదేశాల ద్వారా భారతదేశంలో ప్రత్యక్షత జరుగుతూ ఉంది. విదేశీయులెవరు, భారతవాసీయులెవరు? భారతదేశంలో ప్రత్యక్షత అనగా సనాతన దేవి దేవతా ధర్మ ఆత్మలు, నామీ గ్రామీగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఇక విదేశీ అంటే విధర్మీలు అనగా వేరే వేరే ధర్మాత్మలు కూడా తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన వాళ్ళే. కానీ సర్వాత్మల పిత పరమాత్ముడు ఒక్కడే అని ధర్మపితలు చెప్పిన సందేశాన్ని సాకార రూపం చేయుటకు వాళ్ళందరూ కూడా ఏకత్రితం అవుతారు. ధర్మసత్తా ద్వారానే ధర్మాత్మల ప్రత్యక్షత జరుగుతుంది. ధర్మపితలు ప్రత్యక్షత జరుగుతుంది. ప్రత్యక్షత పరదా ఓపెన్ అవ్వటం ప్రారంభమైంది. కొంచెం 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 అవుతూ ఉంది. పూర్తిగా కావటం లేదు, ఆరంభమైంది. దీనికి బేహద్దు పిల్లలే నిమిత్తం అవుతూ ఉన్నారు. ఈ విశేషమైన కార్యక్రమానికి నిమిత్తులు ఎవరవుతున్నారు? బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు బాపు నిమిత్తమవుతున్నారు. భారతదేశంలో కూడా అలజడి ప్రారంభమైంది. ఏమవుతుంది? ఏం జరుగుతుంది? భారతదేశాన్ని పరివర్తన చేసేది లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్గా చేసేది ఎవరు అనే అలజడి వ్యాపిస్తుంది. చెవుల ద్వారా వింటూ ఉన్నారు, బుద్ధి ద్వారా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. విదేశాల నుండే భారతదేశానికి ఈ ధ్వని బాప్ ఆగయ, భగవంతుడు భారతదేశంలో అవతరించాడు అనే మాట వెలువడినప్పుడు భారతీయ కుంభకర్ణులు ఎవరైతే నిద్రపోతూ ఉన్నారో అజ్ఞానం అనే అంధకారంలో, వాళ్ళు మేల్కొనటానికి ఈ యొక్క మహావాక్యం నిమిత్తమవుతుంది. ఇప్పుడు కేవలం ఒక ధ్వని మాత్రమే వచ్చింది, ఒక మాట ప్రచారం అవుతుంది. ఒకవైపు మేలుకోండి అని అందరినీ లేపుతూ ఉన్నారు. కానీ కుంభకర్ణులు లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఇంకా పరదా ఓపెన్ కాలేదుగా అంటూ ఓ చెవున విని ఓ చెవున వదిలేస్తూ ఉన్నారు. కుంభకర్ణుల యొక్క చెవుల వరకైతే చేరింది సమాచారం. నిద్రపోతూ ఉన్న కారణం వల్ల వాళ్ళు మగతగా విన్నట్లు వదిలేస్తూ ఉన్నారు. కొంచెం కదులుతున్నారు, కళ్ళు తెరుస్తూ ఉన్నారు, ఏదో అలజడి అవుతుంది అంటూ మళ్ళా నిద్రపోతున్నారు. ఏదో జరుగుతుంది, కొంచెం ఏదో ఉంది అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే జోరుగా డంకా బజాయించి మోగిస్తూ ఉంటారో అప్పుడు నిద్ర కాస్త వాళ్ళది పోతుంది. పెద్ద పెద్ద సౌండ్ చేస్తే ఇంకెక్కడ నిద్రపోతారు? అలా నినాదాలు ప్రత్యక్షత పరదాని ఓపెన్ చేసే విధంగా చేయటమే అద్భుతం. ఈశ్వరీయ శక్తి స్టేజి పైన వస్తూ ఉంటుంది. ప్రత్యక్షత పరదా పూర్తిగా ఓపెన్ అవుతుంది. లాస్ట్కు ఒక్కడే తండ్రి, ఒకటే జ్ఞానం, ఒకటే ఇల్లు అని అందరూ తెలుసుకొని ఒక్క కుదుపుతోటి మేల్కొంటారు. ఏదైతే బేహద్దు పిల్లలు బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసి బాపు రూపాన్ని ప్రత్యక్షం చేస్తూ ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్కరిలో బాపుని చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఇది చూసి వాళ్ళు మేల్కొంటారు. ఎంతవరకు బాపు రూపాన్ని మనం ధారణ చేయలేమో అంతవరకు కూడా ప్రపంచంలో వాళ్ళు విన్నట్టు వదిలేస్తారు, చూడనట్టు వదిలేస్తూ ఉన్నారు. బీకే వాళ్ళు అంటే వినేవాళ్ళు, వినిపించే వాళ్ళు వారు కాదు. అక్కడ బాపు రూపం అంటే బిందువు రూపాన్ని ఏం ధారణ చేస్తారు? ఆకారంలో, సాకారంలో
చిత్రంలో విచిత్రుడిని చూడండి అని అన్నారు కదా. విచిత్రుడు అంటే విశేషమైన చిత్రం కలిగిన వాడు. బిందువుకి విశేషమైన చిత్రం ఏముంటుంది? కాబట్టి బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటం అంటే భూమి మీద ఆల్మైటీ అథారిటీ సాకార రూపం ఏదైతే వచ్చి ఉన్నారో జ్ఞానం చెప్పుటకు పరివర్తన చేయుటకు ఆ రూపాన్ని చూపించాలి. బాపుకు బలిహారం అవ్వాలి. బలిహారం అవ్వటం అంటే ఏదో గొంతు కోసుకోవటం అని కాదు. మీ అస్తిత్వాన్ని ఖతం చేసుకోవటం, తొలగించుకోవటం. బాపు అస్తిత్వంలో మీరు పరివర్తన కావటం. దీన్నే అంటారు స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేయటం అని. వాణిలలో చక్కగా ఈ పాయింట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి, మంచి మంచి. అవన్నీ కూడా సమయం అనుసారంగా, సందర్భం అనుసారంగా మనకు వర్తిస్తూ ఉంటాయి. మన కోసమే ఇవన్నీ చెప్పారు. బాహ్య ప్రపంచంలో వాళ్ళకు కాదు, బ్రాహ్మణులకే ఇవి చెప్పడం జరిగింది. అందుకని ప్రపంచంలో వాళ్ళకు తెలియటం లేదు. ముందు బ్రాహ్మణులకే ఈ యొక్క మహావాక్యాలు అందుతాయి. మురళిల్లో అందుకునే ఏమేమి ఉన్నాయా అని ఏరి రత్నాలను, మంచి మంచి శబ్దాలను నేను బయటికి తీసి మీకు వినిపిస్తూ ఉన్నా. బేహద్ పిల్లలకు నేను అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. బలిహారం అయితేనే అది కూడా ఒక్క దెబ్బకు బలిహారం కావాలి. ఏదన్నా అమ్మవారికైనా దేవుడికైనా బలి ఇచ్చేటప్పుడు ఒక్క దెబ్బకే, ఒక్క వేటకే అంటారు కదా. అలాగే మీరు ఏకదం ఒకసారి బలిహారం అయితేనే అది మీ బలి స్వీకరించడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ప్రత్యక్షం చేయండి, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయండి. అప్పుడు విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వ పరివర్తన, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం.